स्वागत है जी तुहाडा अगे स्मार्ट स्टडी दे विच। सो आपां अज दी क्लास शुरू करन तो पहला थोड़ा जिहा प्रीव्यू देखांगे पिछला। सो पिछे आपां पढ़िया सी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दे विच आपां मुख तौर ते तीन क्रांतियां देखियां सीगियां। सब तो पहला आर्थिक क्रांति, सैकेंड ते समाजिक, थर्ड ते अपनी धार्मिक क्रांति। सो धार्मिक क्रांति दे विच आपां पढ़ रहे सीगे बुद्ध धर्म बारे। सो बुद्ध धर्म दे विच आपां पिछली क्लास दे विच बुद्ध दी मौत तक इसनूं की कीता कवर कीतागा और अगे आपां देखांगे कि बुद्ध दी मौत तो बाद जो बुद्ध धर्म हैगा उसका की हाल हुंदागा। सो अज दी क्लास दे विच आपां जाणांगे बोधि सभावां बारे, ठीक है, बोधि साहित्य बारे, जिस दे विचों पेपर दे विच डायरैक्ट क्वेश्चन बनदे नेगे। और आपां जाणांगे कि एडा विशाल धर्म जिसनूं स्थापित कीता सी गौतम बुद्धा ने, ठीक है, और किस तरह बुद्ध दे चेले चाकते, ठीक है, आपस दे विच लड़ के इस धर्म नूं पतन वाल लै जांदे ने। वो सारा कुछ आपां अज दी क्लास दे विच डिस्कस करांगे। सो सब तो पहले आपां देखांगे बोधि सभावां बारे। सो बोधि सभावां तुहानूं सब नूं पता होना कि मुख तौर ते 4 बोधि सभावां होईयां नेगीआं, ठीक है, पर आपां पेपर दे विच अक्सर इन्हां दे जो साल ने और जो इन्हां दा, ठीक है, राजे होए ने जां इन्हां दे अध्यक्ष ने उन्हां दे नाम भुल जन्ने आगे और पेपर दे विच आपां तों पुछे भी जांदे ने। पर आपां अज दी क्लास दे विच इहनूं एक टेबल दे जरिए याद करांगे। सो सब तो पहला है जी अपने कोले साल, किहड़े साल दे विच बोधि सभा हुई, फिर उसका स्थान कित्थे हुई और राजा उस टाइम कौन सीगा और अध्यक्ष, ठीक है, उसका मुखी कौन रहा और मुख बिंदु उस सभा दे नाल जुड़दियां जो आपां नूं गल्लां देखण नूं मिलदियां नेगीआं, ठीक है, वो की सीगीआं, वो सारा कुछ आपां देखांगे। सो सब तो पहले गल आउंदी है जी 483 बीसी दी। साल है अपने कोले 483 बीसी। 483 बीसी दे विच सब तो पहला पहली बोधि सभा कंडक्ट करवाई गई, फिर 100 का डिफरेंस पा के 383 बीसी और फिर जो थर्ड सीगी वो सी अपने कोले 247 बीसी और जो फोर्थ हुई, ठीक है, वो हुई अपने कोले 102 एडी दे विच जाके, ठीक है। ये सी अपने कोले 4 बोधि सभावां। सो इन्हां 4 बोधि सभावां दे अपने कोले स्थान हैगे ने। सो सब तो पहला जिहड़ी हुई है वो हुई है 483 बीसी दे विच। सो सब तो पहले कंडक्ट करवाई गई 483 ईस्वी दे विच, बीसी दे विच और जो स्थान रहा वो की है, राजा ने डीपली क्वेश्चन पूछना होवे कि राजगृह दे विच, ठीक है, जिहड़ी पहली बोधि सभा है वो कित्थे हुई सीगी, तां वो हुई सी जी सप्तपर्णी गुफा। ये याद रखियो, सप्तपर्णी गुफा। ये आगा डीपली क्वेश्चन जेकर आपां तो पूछा जावे। सो जो पहलियां 3 हुईयां नेगियां राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तिन्ने कित्थे नेगियां, ये तिन्ने हुईयां ने जी अपने कोल बिहार दे विच, ठीक है, और जो चौथी हैगी वो हुई अपने कोल कश्मीर दे विच। ये याद रखियो, जो 3 नेगियां पहलियां वो हुईयां ने बिहार दे विच और जो लास्ट हैगी वो हुई अपने कोल कश्मीर दे विच। तो सब तो पहले आपां देखदे हां, ठीक है, स्थान। सब तो पहली बोधि सभा हुई सीगी राजगृह दे विच और जो राजगृह सी ये राजधानी किसदी सीगी, वैशाली दी सीगी और गुफा की सी अपने कोले सप्तपर्णी गुफा। उस टाइम राजा किहड़ा सीगा, राजा होया जी उस टाइम अजात शत्रु। अजात शत्रु ने पहली बोधि सभा कंडक्ट करवाई सीगी। सो जो इसके अध्यक्ष रहे ने वो अध्यक्ष कौन सीगे, इसके अध्यक्ष हैगी सी महाकश्यप, ठीक है, और इसके नाल जो मिलदियां दो मुख गल्लां ने वो की हैगा, आनंद बारे आपां पढ़िया सी। आनंद कौन सीगा, बुद्ध दा सब तो प्यारा चेला। सो इस बोधि सभा दे विच 2 पिटक लिखे गए ने। सो वो 2 पिटक किहड़े नेगे, वो 2 पिटक हैगे ने अपने कोले सुत पिटक और विनय पिटक, ठीक है। सो ये 2 पिटक पहली बोधि सभा दे समय की सीगे लिखे गए सीगे और जो सीगा सुत पिटक सीगा उसका संबंध किस नाल हैगा, आनंद नाल है और जो विनय पिटक है उसका संबंध किस नाल है, उपाली नाल हैगा। आनंद की सीगा, आनंद बुद्ध दा सब तो प्यारा चेला सीगा, भाव इस बोधि सभा दे विच की सीगा, आनंद भी हैगा सीगा। तो इसी तरह ही आपां गल करदे हां सैकंड बोधि सभा दी। जो सैकंड बोधि सभा हुई है ये हुई है 383 बीसी दे विच। सो अपने कोले राजधानी स्थान किहड़ा हैगा, स्थान हैगा जी वैशाली। सो वैशाली दे विच आपां नूं वैशाली मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि ये राजधानी किसदी सीगी, ये राजधानी हैगी सी बज्जी दी। आपां महाजनपद दे विच पढ़ियागा और जो वैशाली दे जेकर अगे पुछना होवे ओनू तां ये सभा हुई सी बलूकराम। बलूकराम वैशाली बिहार दे विच ये सभा कंडक्ट करवाई गई सी और इस समय राजा सी जो वो राजा किहड़ा सीगा, वो राजा सी अपने कोले काला शोका।
ਸੋ ਕਾਲਾ ਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਸੁਬੂਕਾਮੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਹਾਸੰਧਿਕ ਔਰ ਸਥਾਵਿਰਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਸੰਧਿਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਾਕਸ਼ਯਪ। ਔਰ ਜੋ ਸਥਾਵਿਰਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਚਨਯਾਨ। ਕੰਚਨਯਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੋਧੀ ਚੇਲੇ ਚਾਪਟੇ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੂਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੇਲੇ ਚਾਪਟੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਸੰਧਿਕ ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਥਾਵਿਰਵਾਦ। ਜੋ ਮਹਾਸੰਧਿਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਰਤਨਵਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਵਿਰਵਾਦ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਥਰਡ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 247 BC, ਠੀਕ ਹੈ, 247 BC, ਭਾਵ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 250 BC ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਅਸ਼ੋਕ। ਪਰ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਅਸ਼ੋਕ ਕਰਾਮ। ਅਸ਼ੋਕ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਕਰਾਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਔਰ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਇਆ ਤੀਜੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਧਿਆਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੋਗਲੀਪੁੱਤ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਤੀਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੀਜਾ ਪਿਟਕ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਪਿਟਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਔਰ ਬਿਨੇ ਪਿਟਕ, ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾਗਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਪਿਟਕ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਥਾਵਿਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਜੋ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਗਈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ 102 AD। ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਈਸਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਦੀ 102 AD। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ? ਕੁੰਡਲਵਨ। ਕੁੰਡਲਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਨਿਸ਼ਕ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਵਸੁਮਿੱਤਰ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕੋਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕੋਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਸੁਮਿੱਤਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕੋਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਰਿਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੇਲੇ ਚਾਪਟੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਹ ਲਓ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਕਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਯਾਨ ਤੇ ਹੀਨਯਾਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਹਾਯਾਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਯਾਨ ਤੇ ਹੀਨਯਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜੋ ਮਹਾਯਾਨ ਤੇ ਹੀਨਯਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਲੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਯਾਨ ਤੇ ਹੀਨਯਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਨਯਾਨ ਔਰ ਮਹਾਯਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਹੀਨਯਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਲਟ ਉਸਦੇ ਮਹਾਯਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੀਨਯਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਯਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਧ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੀਨਯਾਨ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਯਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਧਰਮ, ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੀਨਯਾਨ ਔਰ ਮਹਾਯਾਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮਹਾਯਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੋਧੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀਨਯਾਨ ਔਰ ਮਹਾਯਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬੋਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਧ ਪਿਟਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਬਿਨੇ ਪਿਟਕ ਬਾਰੇ, ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਧ ਪਿਟਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਨੇ ਪਿਟਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਆਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਧੀ ਸਤਵ। ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਜਰਯਾਨ। ਸੋ ਵਜਰਯਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਵਜਰਯਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ 8ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਲ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਜਰਯਾਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਜਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਜਰ ਜਾਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾਗਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾਗਾ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੇਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਤੂਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੱਠ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੱਠ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਚੇਤਿਆ ਦੀ। ਜੋ ਚੇਤਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਚੈਤਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਤੂਪ ਦੀ। ਸੋ ਸਤੂਪ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੱਠ ਦੀ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੱਠ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੱਠ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਘ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਘ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਘ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਚੇਲੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇਗੇ, ਬੋਧੀ ਨਿਆਈ ਜੁੜਦੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ। ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਦ ਪੰਨੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪਿਟਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ। ਜੋ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਆਨੰਦ। ਸੋ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਟਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੁੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇਗੇ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ। ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿਟਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ,
ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫੈਲਾਉਣਾਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ। ਤੀਜੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤੀਜਾ ਪਿਟਕ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ। ਸੋ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਤਕ ਕਥਾ। ਜਾਤਕ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਤਕ ਕਥਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਤਕ ਕਥਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ, ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ ਔਰ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਤਕ ਕਥਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਿੰਦ ਪਨੋਹ। ਸੋ ਜੋ ਮਿਲਿੰਦ ਪਨੋਹ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਲਿੰਦ ਪਨੋਹ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮਿਲਿੰਦ ਪਨੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਗਸੇਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿੰਦ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਗਸੇਨ। ਸੋ ਜੋ ਨਾਗਸੇਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਮਿਲਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਸੰਕਲਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੰਕਲਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਿੰਦ ਪਨੋਹ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਮਿਲਿੰਦ ਪਨੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤ। ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਮਾਇਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤ, ਸਾਰੀਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਚਨਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਸ਼ਮ ਘੋਸ਼ ਦੀਆਂ। ਆਸ਼ਮ ਘੋਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਆਸ਼ਮ ਘੋਸ਼ ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤ ਜਾਂ ਸਾਰੀਪੁੱਤਰ। ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।